Hello students, in the previous class we already started very interesting chapter, that is knowing our numbers. So in this chapter we already discussed lots of point, and today we are discussing shifting digits. So what do you mean by shifting digits? Shifting digit, just you have to observe this example, that is changing the digit to form smaller and greater number, smaller to greater number and greater to smaller number. ಸಣ್ಣದಿದ್ದು ನಾವು ದೊಡ್ಡದಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ಸಣ್ಣದಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, that is before 496, that is 496, and changing the first and the third digit. See here, this is 496 number ಇದೆ. 496 ಅಲ್ಲಿ 4 is the ones place, second place and the third place. ಈ ರೀತಿ first, second, third ಅಲ್ಲಿ. or see here, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. okay, 1 2 and 3. next see, in the 496 number 1 2 3 is there. What is our question? Changing the first and the third trail means first place ಇದ್ದಿದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4. ಸೊ ಅವರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ number is 4694, like this. See another example, that is, for example 983. You have to change second digit to third digit and third digit to second digit. So as you know, 1 2 3 is there. You have to change second digit to third digit and third digit to second digit. Like our new number is 938, like this. Places ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿ 496 ಇದೆ. ಆ 496 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟಿಂದ ಥರ್ಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಥರ್ಡಿಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 questions are there, just you have to observe here. Is the new number greater than the former one? As you know, this is a old one number, like is 496. After changing, it is a new one, that is 6. First number is 496 and second one is 694. Okay, this is before changing and this one is after changing. Or question ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, is the new number greater than the former one? ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ, 496 is smaller than 694. that's why this one is yes. ಇದು ಫಸ್ಟಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಒನ್? ಈಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಒನ್? ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ no. Okay, next one, that is introducing 10,000. Introducing 10,000 means this is a very important. Here greatest single digit number, that is 1. Greatest single digit number is 1. Smallest 2 digit number, greatest single digit number plus 1 is equal to smallest 2 digit number. ಅಂದರೆ 9 ಇದೆ, 9 1 digit number
ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 10 ಆಯಿತು. 10 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 99 ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ 99 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 100 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ದು ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಡಿಜಿಟ್ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಡಿಜಿಟ್ದು ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 4 ಡಿಜಿಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 ಡಿಜಿಟ್ದು ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. So this one is very important question. Yeah, very important this one. That is greatest single digit number is 9 and the smallest 2 digit number is 10. Okay, greatest 2 digit number is 99 and smallest 3 digit number is 100 and greatest 3 digit number is 999 and smallest 4 digit number is 1000 and 4 digit number that is 9999 and the smallest 5 digit number is 10,000. Okay, next one, revisiting place values. Revisiting place values, as you know about, place values ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10,000 ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್? ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೀತೀವಿ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು, 54,278. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಬಿಡಿಸಿ ಬರಿತೀವಿ. ನಾ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 54,278. ಸೊ 54,000ಅಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ನೋದು 50 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂತು, 4 ಅನ್ನೋದು 1000 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, 7 is tens place and 8 is units place. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8 unit, tens place, 200s place, 1000 is 400, 4000 place and 5 is 50,000 place. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ 50 into 1 50 into 1000 50,000, 4 into 1000 40,000 like this, 2 into 100 200, 2 into 10 70 and 2 into 1 8. ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಸಿ more examples regarding this. First one, that is 20,000. 20,000 ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? 2 into 1000 that is 20,000. Okay, and next 26,000. ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ, 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. 26,000 that is 2 into 1000 ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 2 into 10,000 and plus 6 into 1000. Expansion form. These are the examples for expansion form. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬರೆಯುವ ರೀತಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್, 38,400. 38,400. This one is units place, hundreds place, tens place, 10,000. Okay, sorry, unit, 10, 100, 1000, 10,000 place ಅಂದರೆ 3 ಅನ್ನೋದು 10,000 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 3 into 10,000 plus 8 into 8 is in thousands place, that's why 1000, plus 4 into it's in hundreds place, that's why multiply with 100. And next one, that is 65,740. 65,740. 65, this one is in units place. See, units place, tens place, second hundreds, 1000 and 10,000. So 10,000 means 6 into 10,000 plus 5 into 1000, 7 into 100 plus 4 into 10. Okay, like this is the expansion form. These are the some example, just you have to solve yourself.
ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 lakh. 3 lakh ನಾ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇ 3 lakh ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 3 lakh ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 5 zeros. 3 into 1 lakh. 3 into 1 lakh is equal to 3 lakh. Okay. See next example. That is 3,50,000. 3,50,000. 3 into 1 lakh plus 5 into 10,000, like this. Okay. Next one, that is 3,53,500. 3,53,500. Expansion form, 3 into lakh plus 5 into 10,000 plus 3 into 1,000 plus 5 into 100. And this one is a number name ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. 3 lakh ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿ. 3,53,300. It is in name. And this one is expansion. See, in this one, these all are names. That is 20,000, 26,000, 38,000. These are the names, and this is the expansion form. Okay. See, some examples are here. Just you have to solve it. Next one, that is complete the pattern. Complete the pattern. As you know about this pattern, ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತ? 9 is the greatest 1 digit number plus 1 add ಮಾಡಿದರೆ 10 is the smallest 2 digit number, and 99 is the 2 digit greatest number, 100 is the 3 digit smallest number. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? 99 plus 1, that is 1000, and 99,909 plus 1, 10,000. Okay, like 99,999 plus 1, 1 lakh. 1 lakh. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಅಂದ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. 100 is equal to 10 tens. ಅಂದರೆ 100ಅಲ್ಲಿ 10 tens ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ, 100ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 10 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 10 tens. 10 ಸಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 100 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10 ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ 1 10 ಆಯಿತು, 2 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ 100 ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? 10 plus 10 20, 20 plus 10 30, 40 50 60 70 80 90 100. ಅಂದರೆ 10 ಸಲ ನಾವು ಗುಣಿಸಿದಾಗ 10 ಸಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? 100 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 1000 is equal to 10 hundreds is equal to 100 tens. ಅಂದರೆ 1000 ಆಗೋಕ್ಕೆ 100ಅನ್ನು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 100ಅನ್ನು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10 100 ಆದಾಗ 1000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
1 lakh is equal to 100 thousands and 1000 hundreds. 1 ಲಕ್ಷ ಆಗೋಕ್ಕೆ 1000ದು 100 ಬೇಕು, 100ದು 1000 ಬೇಕು. And next 1 crore is equal to 100 lakhs is equal to 10,000 10,000s. ಮೀನ್ಸ್ 1 crore ಆಗೋಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ದು 100 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ದ 10,000s ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Next one, that is numbers and expansion. As you know about the numbers and the expansions, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಯೂನಿಟ್ 10, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. So this is a number and this one is a numbers. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ಇದು. And this one is a expansion form. Okay, this is number and this one is a number name. Number name and this is expansion form. Next one. In this one, as you know about the 0 means unit, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. And these are in numbers. Numbers ಅನ್ನ ಬರೆದ್ವಿ. And number name. Number name ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. 50, see this one. 55 crore, 32 lakhs, 75,829. So in this one, this is in number and this one is in number name. You have to draw this one in expansion form. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. ಸೊ ಇದಂತರೂ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸಿಗೆ ಕಾಮ ಕೊಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಲೈಕ್ 5, 8, 7, 6, 3 see 5, 8, 3, 0, 1, 2 ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೂ ಫಸ್ಟ್ 1, 2, 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 2 ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ 1, 2 ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ 3 ಡಿಜಿಟಿಗೆ ಕಾಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಮ ಕೊಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್, ಫಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, ಫಸ್ಟ್ 3, 2. Like this, it is a comma system. Okay, and international system. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯೂನಿಟ್ 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಒನ್ಸ್, ಟೆನ್ಸ್, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ 1000, 10,000, 100,000, ಮಿಲಿಯನ್, 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ 100, 1000, 1000 ಆದಮೇಲೆ 10,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ 10 lakh ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್, 1000 ಆದಮೇಲೆ 10,000 ಆ್ಯಂಡ್ 100,000, ಮಿಲಿಯನ್, 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್, ಟೆನ್ಸ್, 100, 1000, 10,000, 100,000, ಮಿಲಿಯನ್, 10 ಬಿಲಿಯನ್, 100 ಬಿಲಿಯನ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಾ ಸಿಸ್ಟಮು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5, 8, 7, 3, 8, 0 ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮಾ ಸಿಸ್ಟಮು ಪ್ರತಿ 3 ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್, 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ರೀಡ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್, ದೆನ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್,
Which is the smallest number? Compare these all. Write down which one is the smallest number. I think this one is the smallest number. Okay, which is the greatest number? Greatest number. Which one is greatest number? Is this one or this one? Which one is greater? Just you have to compare here. You need 10, 100, 1000, 10,000, lakh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This one also 8 number and this one also 8 number. But it is 30 and this one is 97. This one is the highest number. Again, arrange the numbers in the ascending and descending order. These numbers you have to arrange in ascending and descending numbers. Okay. And next one, this is also same question. Read those questions and first one, that is write those numbers using placement boxes, then use the commas in Indian as well as international system ಅಲ್ಲಿ commas ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. First example 5 2 7 8 4. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 5 2 7 8 6 4. ಫಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ comma in international and Indian system. And also you have to arrange in ascending and descending order. Okay, solve these two, this one and this one. You have to solve yourselves. Already discussed. Now discuss ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ನೀವೆರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. And place comma correctly and write the numerals. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 73,75,307. ನಾವಿದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ? 78 lakh, that is 9 78 lakh 75 17 78 lakh 75,307, like this. Okay, 73 lakh, not 78, this one. 73 lakh 75,307. You have to write down like numerical and like this you have to write down. Next one, that is 9 crores 5 lakh 41. 9 crores 5 lakh 41, comma and comma. Okay, like this you have to write down the numerical names. Okay, this is about today's session. Thank you.